हेलो नीट અને જેડબલઈ યુનિટ 7 એમાં મેથડ એક છે ઉષ્મા પ્રસરણ। હવે અત્યાર સુધીમાં ઉષ્મા પ્રસરણને લગતી મેં 5 નોંધ તમને કરાવી દીધી। એ 5 નોંધ શેના માટે હતી કે કોઈ ઘન પદાર્થ હોય એમાં તમે તાપમાનનો તફાવત લાગુ પાડો એટલે ઉષ્મા વધારે તાપમાનથી ઓછા તાપમાન તરફ પ્રસરણ પામે। बराबर एना माटेनी 5 नोंध मैं तमने तैयार करावी। हवे छठा क्रमनी जे नोंध है ये शेना माटे है कि घन पदार्थ तमे उष्मा ऊर्जा आपो ने तो 2 शक्यता बने। एक घन पदार्थ उष्मा ऊर्जा आपो तो मात्र एनुं तापमान वधे एटले गरम थाय अने बीजी शक्यता ए बने कि तमे उष्मा ऊर्जा आप्या ज राखो तो ये घन पदार्थ पोतानुं स्वरूप बदली जाय एटले के पीगળી जाय एटले घननुं प्रवाहीमां रूपांतर थई जाय। बराबर एने लगती जे उष्मा है ई उष्मा माटेनी आ छठा क्रमनी नोंध है। बराबर क्रम बाय क्रम बधाय शब्द टूंकमां तमने क्लियर करतो जाओ। पहेलो शब्द है उष्मा धारिता। एच वडे दर्शावीश। कोने कहेवानी के तमारी पासे कोई पदार्थ होय घन पदार्थ तमे बहारथी एने उष्मा ऊर्जा आपो एटले अहींथी गरम करो तो थाहे हुं आ पदार्थनुं तापमान वधे। बनी शके ने आवुं कोई घन पदार्थ हो लोखंडनो टुकड़ो हो एने गरम करो एटले उष्मा ऊर्जा आपी तेनुं तापमान शुं थाय वधशे। तो आ पदार्थने आपेली उष्मा ऊर्जा अने एने लीधे तापमानमां थतो वधारो एनो गुणोत्तर एने पदार्थनी उष्माधारिता एच गणवी। बराबर उष्माधारितानी माहिती खाली 2 ज वस्तु लेवानी छे कि कोई पदार्थ हो घन पदार्थ एने तमे उष्मा आपो एटले तापमानमां वधारो थाय तो आपेली उष्मा ऊर्जा लेवानी है અને એને લીધે જે તાપમાનનો વધારો થયો તાપમાનનો વધારો લેવાની બેયનો શું કરવાનો તમારે ગુણોત્તર તો એને પદાર્થની ઉષ્માધારિતા કહેવાય। તો આવું લખી શકું કે જો કોઈ પણ પદાર્થને ડેલ્ટા ક્યુ જેટલી ઉષ્મા ઊર્જા આપતા तेना तापमान में डेल्टा टी जेटलो वधारो थाय तो एनी उष्माधारिता लखवुं होय तो एच बराबर आपेली उष्मा ऊर्जा अने छेदमां तापमाननो एने लीधे तापमानमां थतो वधारो। आनुं सूत्र एकम जोतो होय ऊपर उष्मा ऊर्जा जूल और छेद में का केल्विन और का सेल्सियस अथवा जूल न लखवुं होय तो उष्मा ऊर्जा एकम बीजो है केलरी और छेद में केल्विन अथवा तो सेकंड आनो एकम रेडी। एटले एक शब्द तमने आ खबर होवी जोईए कि उष्माधारिता कहेवाय कोने। हवे बीजो शब्द मारी पासे छे हवे शब्द जो विशिष्ट उष्मा कारण सी वडे दर्शावाय अथवा तेने एस वडे दर्शावाय। बराबर विशिष्ट उष्मा संज्ञा दर्शावा माटे सी अथवा एस छे। कहेवाय कोने कि मानी लो कि तमारी पासे एक पदार्थ छे पण केवो पदार्थ एकम दळनो पदार्थ। बराबर एकम दळनो पदार्थ लेवो फरजियात छे गमे ए दळ नहीं आवे एनुं तापमान तमारे 1 एकम वधारवुं होय तो शुं करवुं पड़े। पदार्थ होय एकम दळनो पदार्थ एनुं तापमान तमारे 1 एकम वधारवुं छे तो वधारवा माटे शुं करवुं पड़े बहारथी एने उष्मा आपवी पड़े। तो आवी उष्माने तमारे नाम आपवानुं छे विशिष्ट उष्मा। जो कई उष्मा ऊर्जा छे एकम दळनो पदार्थ होवो जोईए एवा पदार्थना तापमान में 1 एकमनो तमारे वधारो करवानो तो वधारो करवा माटे जे उष्मा ऊर्जा आपवी पड़े एवी उष्मा ऊर्जाने विशिष्ट उष्मा कहेवाय। पछी आ 2 किलोग्राम दळनो पदार्थ होय तो नहीं अथवा तापमान में 2 केल्विननो वधारो करो तो नहीं फरजियात एकम दळनो पदार्थ अने तापमान में 1 एकमनो वधारो करवानो एना माटे जे उष्मा आपवी पड़े एवी उष्माने शुं नाम आपवानुं तमारे विशिष्ट उष्मा कहेवानुं। तो व्याख्या लखी आपो
કે એકમ દળના પદાર્થનું તાપમાન 1 એકમ, 1 એકમ એટલે કાંઈ 1 અંશ સેલ્સિયસ અથવા તો 1 કેલ્વિન વધારવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જાને એ પદાર્થની વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહે છે. સૂત્ર તૈયાર કરવું હોય તો એકમ રાશિ બધી છેદમાં એકમ દળનો પદાર્થ એટલે દળ છેદમાં એના તાપમાનમાં 1 એકમનો વધારો કરવો એટલે તાપમાન 1 એકમ છે એટલે એ છેદમાં બરાબર. એકમ દળના પદાર્થના તાપમાનમાં 1 એકમનો વધારો કરવા આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જા એટલે આ ઉષ્મા ઉર્જા એને શું કહી દેવાનું? વિશિષ્ટ ઉષ્મા. એટલે સૂત્ર આવું આવ્યું ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર આને આ બાજુ લઈ લો તો MC ડેલ્ટા ટી. બે સૂત્ર તો ક્લિયર થયા અને એકમ તમે એના ઉપરથી લખી શકશો. એકમ જોતો હોય તો ઉપર શું આવશે? જૂલ, નીચે કિલોગ્રામ, તાપમાનનો તફાવત એટલે કેલ્વિન, અથવા જૂલ ન લખવું હોય તો ને કેલરી છેદમાં કિલોગ્રામ અને કેલ્વિન આનો એકમ. એટલે જોજો કઈ ઉષ્મા ઉર્જા છે આ ઉષ્મા ઉર્જા જ મેળવી. જ્યારે પદાર્થનું તાપમાન વધારો ને પદાર્થને ઉષ્મા ઉર્જા આપો ને પદાર્થનું તાપમાન વધે ખાલી ત્યારે જે ઉષ્મા આપેલી હોય ને એ ઉષ્મા મેળવવા માટેનું સૂત્ર આ છે. હજી એક સૂત્ર આવશે કે પદાર્થને ઉષ્મા ઉર્જા આપો ને પદાર્થ પીગળવા લાગે ને સ્વરૂપ બદલી જાય ને તો આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જાનું સૂત્ર જુદું આવશે. એટલે આ ઉષ્મા ઉર્જા મેળવવા માટેનું સૂત્ર છે MC ડેલ્ટા ટી. એમ એટલે દળ લેવાનું, સી એટલે વિશિષ્ટ ઉષ્મા, ડેલ્ટા ટી એટલે પદાર્થના તાપમાનમાં થતો ફેરફાર અહીં મૂકી દેવાનો. તો જે ઉષ્મા ઉર્જા મળી ઉષ્મા ઉર્જા કઈ છે? માત્ર તાપમાનનો વધારો કરવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જા એ આની મદદથી મળે. પીગળે એ આની મદદથી ન મળે. આમાં પીગળવાની કંઈ વાત જ નથી. પીગળે એ પછી આવશે. હવે આના ઉપરથી એક શબ્દ ક્લિયર કરી દઉં તમને. મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા. સાંભળ્યું નામ એવું? કેમેસ્ટ્રીમાં કે ક્યાંય હજી આવ્યું જ નથી. મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા કોને કહેવાય? આના જેવો જ શબ્દ થયો જો, ખાલી આગળ શબ્દ લાગી ગયો મોલર. તો આ જ વ્યાખ્યા, ખાલી ફેર ક્યાં પડશે? આ એકમ દળનો પદાર્થ લીધો ને એના બદલે કેટલો લેવાનો? 1 મોલ પદાર્થ. 1 મોલ એટલે ખબર 6.023 × 10⁻23 પરમાણુ બરાબર. એકમ દળની જગ્યાએ 1 મોલ પદાર્થ લેવાનો. એટલે આ જ સેમ વસ્તુ કે 1 મોલ પદાર્થનું તાપમાન 1 એકમ વધારવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જાના પદાર્થની વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય. સમજાય બરાબર? તો વ્યાખ્યા એવી આવશે કે 1 મોલ પદાર્થના તાપમાનમાં 1 એકમનો વધારો કરવા આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જાને એ પદાર્થની મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહે છે. સૂત્ર શું થાય આના ઉપરથી? એની સી વડે દર્શાવું. ખાલી દળની જગ્યાએ શું આવશે? મોલ આવશે. મોલને મ્યુ વડે દર્શાવવું અને ડેલ્ટા ટી. એકમે બદલી જાઓ, ઉપર જૂલ, અહીંયા કિલોગ્રામ નહીં આવે, એની જગ્યા ઉપર આવશે મોલ અને અહીંયા આવશે કેલ્વિન અથવા કેલરી મૂકી શકો. હવે આ મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા છે ને એ 2 પ્રકારની હોય. તો હવે એની ચર્ચા કરીએ. ક્યાં 2 પ્રકારની છે? તો એમાં જોઈએ અચળ
કદે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા. સી વડે દર્શાવશો, કદ અચળ રાખ્યો એટલે સીવી વડે દર્શાવવાનું. સીવી તો વ્યાખ્યા શું આવશે? બરાબર છે, અચળ કદે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા. હજી બીજું શું આવશે એ કહી દો. અચળ દબાણે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા. અત્યારે શબ્દ તો કરી દો છો, થર્મોડાયનેમિક્સ હજી ચેપ્ટર આવશે ને, બરાબર, નિયાની જરૂર પડશે. અને સીપી વાળા દર્શે, દબાણ એટલે પી. બરાબર, બે પ્રકારની મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્માઓ છે, એક અચળ કદે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા અને એક અચળ દબાણે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા. કહેવાય કોને? આ જ વ્યાખ્યા છે તો મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા જ. આમાં કદ અચળ રાખી દો તો અચળ કદે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય, અને આમાં દબાણ અચળ રાખી દો તો અચળ દબાણે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય. તો આની વ્યાખ્યા જોતી હોય તો આવું લખવાનું કે એક મોલ પદાર્થનું કદ કેવું રાખવાનું? કદ અચળ રાખી, હવે અહીંથી તેના તાપમાનમાં 1 એકમનો વધારો કરવા આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જાને અચળ કદે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય. ખાલી આમાં આગળ શબ્દ ઉમેરવાનો, અચળ કદ રાખવાનું. અને અહીંયા શું આવશે કે 1 મોલ પદાર્થનું દબાણ અચળ રાખી તેના તાપમાનમાં 1 એકમનો વધારો કરવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જાને અચળ દબાણે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા કહેવાય. બીજું જો એમાં આનું એક સૂત્ર યાદ રાખી લેજો. આનું સૂત્ર છે FR/2 અને આનું સૂત્ર અહીં વચ્ચે લખી નાખું, FR/2 અને +R. હમણાં કહું છું એમાં F ને બધું બરાબર, બે સૂત્ર. અને હજી એક વસ્તુ એમાં લખી નાખું, આ બાજુનું કાઢી નાખું. હાલો સી ક્રમ કરી નાખું. આ બેયનો ગુણોત્તર સીપીના છેદમાં સીવી એને કહેવામાં આવે ગેમા, અને મળશે કેટલું? આના છેદમાં આ મૂકવાનું, એટલે FR/2 +R. સીવી એટલે કેટલું છે? FR/2 છેદ આપી દો, અહીંયા મૂકી દો એટલે 1. આના છેદમાં RR નીકળી જાય, છેદનો છેદ ઉપર 2/F. પછી ડી વસ્તુ બેની બાદ બાકી સીપી - સીવી કેટલી આવશે? તો કે R. એટલે બેની બાદ બાકી જોઈ લ્યો. એમાં આમાંથી આ બાદ કરું તો FR/2 નીકળી જાય, વધશે કેટલું? એમાં R વધશે. આટલા સૂત્ર થયા. બરાબર. ત્રીજો શબ્દ મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા, એમાં અચળ કદે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા, અચળ દબાણે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા અને સીપી અને સીવીનો ગુણોત્તર અને બાદ બાકી. એમાં F છે ને, F એ મુક્તતાના અંશ છે. મુક્તતાના અંશ અત્યારે અહીંયા નથી આવતું આ સૂત્ર. આ સૂત્ર થર્મોડાયનેમિક્સમાં આવે છે. આના પછીનું ચેપ્ટર 12મું ચેપ્ટર. પણ ન્યાય મારે નોંધ કરાવી તો એના કરતાં વ્યાખ્યા અહીંયા લખવું અને ટૂંકમાં સૂત્ર નહીં લખવું યોગ્ય નથી, એટલે મેં ન્યાયનું સૂત્ર અહીં લખી નાખ્યું. એટલે લખ્યો એટલે પ્રશ્ન શું થયો સીધો Fમાં? F છે શું? તો કે મુક્તતાના અંશ છે. પછી R છે એ વાયુ નિયતાંક છે, વાયુનો અચળાંક. આના માટેની નોંધ આના પછીની આપણે તૈયાર કરશું. મુક્તતાના અંશ કોને કહેવાય, બરાબર, કેટલા લેવા પડે,
આ બધી વસ્તુની ચર્ચા આના પછીની નોંધમાં ટૂંકમાં કરશું. એટલે અત્યારે ખાલી એટલું જ યાદ રાખો કે આમાં F છે મુક્તતાના અંશ છે અને R છે એ વાયુનો નિયતાંક છે. બરાબર. કહેવાય કોને મુક્તતાના અંશ એટલે શું? આ બધી માહિતી આપણે 7મા ક્રમની નોંધ આના પછીની તૈયાર કરશું, એમાં લઈ લો. હાલો, કેટલા શબ્દ થયા તમારી આગળ? 3 શબ્દ. આમ તો 5 શબ્દ થઈ ગયા. પેલી ઉષ્મા ધારિતા હતું, પછી વિશિષ્ટ ઉષ્મા, મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા, અચળ કદે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા, અચળ દબાણે મોલર વિશિષ્ટ ઉષ્મા. હવે છેલ્લો શબ્દ આ નોંધમાં જુઓ. હા, બધું કાઢી નાખું છું. ચોથો શબ્દ આવશે ને? ગુપ્ત ઉષ્મા અથવા બીજું નામ છે રૂપાંતરણની ઉષ્મા. હવે આ કોને ગણવું? માની લો કે એકમ દળનો પદાર્થ લેવાનો. આ ઘન સ્વરૂપ છે, અત્યારે એને ઉષ્મા ઉર્જા આપું અને પદાર્થ પોતાનું સ્વરૂપ બદલે છે ને, રૂપાંતર થાય. સ્વરૂપ બદલે એટલે પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થઈ જાય. તો જે ઉષ્મા ઉર્જા આપો ને તમે, એને શું નામ આપવાનું તમારે? ગુપ્ત ઉષ્મા. સ્વરૂપ બદલે તો બરાબર. એકમ દળના પદાર્થનું સ્વરૂપ બદલવા માટે આપવી પડતી જે ઉષ્મા ઉર્જા છે એને ગુપ્ત ઉષ્મા કહેવાય. આ એની વ્યાખ્યા. તો વ્યાખ્યા લખી નાખું. કે એકમ દળના પદાર્થનું તાપમાન, તાપમાનમાં ક્યાં ફેરફાર કરવો? તો શું કરવું? સ્વરૂપ બદલવા. એટલે ઘન હોય તો પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થઈ જતું હોય, પ્રવાહી હોય તો વાયુમાં રૂપાંતર થઈ જતું હોય. તે બદલવા આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જાને શું નામ આપી દેવો? ગુપ્ત ઉષ્મા. એલ વડે દર્શાવે છે. બરાબર. કેપિટલ એલ કહે છે. સૂત્ર લખવું હોય તો એકમ દળના પદાર્થનો દળ છેદમાં આવશે. સ્વરૂપ બદલવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા ઉર્જા ઉપર આવશે. એને ગુપ્ત ઉષ્મા કહેવાય છે, એટલે એલ. એટલે ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર ml. હવે જો એમાં ખાસ કરીને 2 સૂત્ર. એક તમારી આગળ આવ્યું MC ડેલ્ટા ટી અને અત્યારે આ સૂત્ર આવે છે ml છે. ઉપયોગ કઈ રીતના થવાનો? માની લો કે પદાર્થને ઉષ્મા ઉર્જા આપું, એ ઉષ્મા ઉર્જા મારે મેળવવી હોય તો જોવાનું કે પદાર્થને ઉષ્મા ઉર્જા આપવાથી પદાર્થનું તાપમાનમાં જ ફેરફાર થતો હોય તો કયા સૂત્રને મળતી ઉષ્મા ઉર્જા મળશે? ઉપરનું. અને પદાર્થને ઉષ્મા ઉર્જા આપું ની મેળવવી હોય, માની લો કે તો તમારે જોવાનું કે એનું સ્વરૂપ બદલી જતું હોય તો એ આપેલી ઉષ્મા ઉર્જા મેળવવા માટે કયું સૂત્ર મૂકવાનું? ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર ml. છે 2 ડેલ્ટા ક્યુના સૂત્ર. મૂકવામાં ધ્યાન રાખજો, તાપમાનમાં ફેરફાર થાય ત્યારે MC ડેલ્ટા ટી અને સ્વરૂપ બદલે ત્યારે ml. બરાબર. ધ્યાનથી ટૂંકમાં અલગ અલગ રાખજો. આનો વારંવાર ઉપયોગ હું કરીશ. આ ચેપ્ટરમાંય કરીશ અને થર્મોડાયનેમિક્સ 12મું ચેપ્ટર કરાવીશ એમાંય કરીશ. બરાબર. વારંવાર આવીશ એટલે ખ્યાલ આવવો જોઈએ આ પાછો. હવે એની અંદર જો આ ગુપ્ત ઉષ્મા એ 2 પ્રકારની છે. એક શબ્દ આવો આવશે, ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા. બરાબર. ગુપ્ત ઉષ્મા એમાં એક શબ્દ ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા ક્યારેક આવશે અને ક્યારેક શબ્દ આવશે બાષ્પીકરણ ગુપ્ત ઉષ્મા. હવે આ બેમાં શું કે? તો કાંઈ નહીં, ગલન એટલે ટૂંકમાં પીગળવું થાય અને બાષ્પીકરણ એટલે બાષ્પ થવું થાય. એટલે પીગળવું એટલે ટૂંકમાં જ્યારે હે ને ઘન પદાર્થનું સ્વરૂપ બદલે શેમાં રૂપાંતર થઈ જવો જોઈએ? પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થઈ જાય ને ત્યારે જે ગુપ્ત ઉષ્મા એને ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા કહેવાય. અને ત્યારે LF વડે દર્શાવ્યું હોય છે. ખાલી એલ નહીં હોય, LF વડે. F એટલે ફ્યુઝન, પીગળવું. બરાબર. LF હોય છે. અને બાષ્પીકરણ બાષ્પ થયું તો બાષ્પ શેની થાય? તો કે જ્યારે પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર થતું હોય છે ને
ત્યારે જે ગલનગુપ્ત ઉષ્મા ગુપ્ત ઉષ્મા છે ને બાષ્પીકરણ ગુપ્ત ઉષ્મા કેમ દર્શાવી છે એલવી વડે, વેપોરાઇઝેશન, બરાબર, એટલે બાષ્પ થવું. એટલે આવી સંજ્ઞા હોય છે. પાછું આ ધ્યાન રાખજો. વળી પાછું મેં તમને એલ શીખવાડ, વળી એલએફ આવે અને એલવી આવે પછી ખબર હોય જાય. આ એલવી આવે એટલે ખબર પડી જ જાય કે પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર થાય, ને એલએફ આવે એટલે ખબર પડી જાય કે ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય છે. એટલે સ્વરૂપ બદલવા માટેની ઉષ્મા ઉર્જા માટેનું આ સૂત્ર છે.